فیصلے کے سال آ رہے ہیں. اب دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں. پہلے جیسا اب زمانہ نہیں ہے. ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ فیصلے کے دن سے ہمیں قریب کر رہا ہے. اور فیصلے کے دن کی جو سب سے بڑی علامت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں، فیصلے کے دن قریب آ رہے ہیں. اب اس دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں رہا، اور اس کی نشانیاں یہ ہے کہ فلسطین کے وہ حالات، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، دجال کا اس دنیا میں آنا. تو میرے دوستوں، ان تمام حالات کو ہم حضرت کے زبانی سنتے ہیں. آئیے بہت غور سے جملہ سننا. فیصلے کے سال آ رہے ہیں. اب دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں. پوری دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں. اب فیصلے کے دن آ رہے ہیں. پہلے جیسا اب زمانہ نہیں ہے. ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ فیصلے کے دن سے ہمیں قریب کر رہا ہے. اور فیصلے کے دن کی جو سب سے بڑی علامت ہے کہ اب فیصلے کا دن قریب ہے وہ ہے فلسطین کے حالات. کیونکہ اب بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے. دجال کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے، اور امام مہدی کی آمد بھی بہت دور نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم گناہوں کی زندگی میں لگے تو ہمیں اللہ دجال کے ساتھ کھڑا کر دے گا. توبہ کی توفیق بھی ہم سے چھین لے گا. حضرت امام مہدی کے دشمنوں کے لشکر میں ہم کھڑے ہوں گے. اب یہ دیکھو، یہ وہ وقت ہے. کچھ پتہ نہیں کس وقت اگلا قدم اٹھ جائے. جو نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی تھیں آخری فیصلہ کن دور کی، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی. اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ بہت بھیانک جنگ ہوگی یہودیوں کے درمیان اور اصلی ایمان والوں کے درمیان. اس لیے جو کچھ اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے اس سے ہر ایمان والے کا ایمان ہزاروں گنا ہر منٹ میں بڑھنا چاہیے. اس لیے کہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے. جس وقت وہ آپ بتا رہے تھے اس وقت تو فلسطین میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بھیانک جنگ ہوگی، خطرناک جنگ ہوگی، یہودیوں اور ایمان والوں کے مابین ایک خطرناک جنگ ہوگی. آپ بتا رہے ہیں کہ ایک علاقہ ہوگا جہاں سچے پکے مومن جان دے رہے ہوں گے اور جان لے رہے ہوں گے، قربانیاں دے رہے ہوں گے. مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں نوجوان جوک در جوک شہید ہو رہے ہوں گے. اور اللہ وہاں کے مجاہدوں سے سب سے زیادہ خوش ہوگا. اصلی ایمان والے وہیں پر ہوں گے. یہاں تک کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سچے پکے مومن، یہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بیت المقدس اور اس کے چاروں طرف ہوں گے، مسجد اقصیٰ اور اس کے چاروں طرف ہوں گے. بالکل ٹھیک وہی جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس وقت وہاں ہو رہا ہے. ہم لوگ اسی زمانے میں ہیں. آپ اس سے خوش ہوں یا آپ اس سے ناراض ہوں، ہم کو اللہ نے وہی زمانہ عطا فرمایا جس میں ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی بات کو سچا پکا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت وہاں جو ہو رہا ہے اس سے ہر لمحے ایمان کو بڑھنا چاہیے ہمارے. یہ ہمارا ایمان کی مضبوطی کی وجہ. لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں. یہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس سے خوف اس کے دل میں آ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے. ڈر وہ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے. لیکن جو سمجھا ہوا ہے قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہ فرمایا تھا اللہ کے رسول نے. جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول فرما کر گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت برحق ہے، آپ سچے رسول ہیں. آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا جب اس کے کوئی آثار نہیں تھے. اب آپ نے جو آئندہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ہوگا، جب وہ ہو رہا ہے اور پچھلے 6 مہینے سے ہو رہا ہے، بلکہ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے، جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے، تو اس کے بعد میں جو ہوگا اس مقابلے کا آخری انجام، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا وہاں سے پھیلنا شروع ہو کر پورے عالم کی ہر کچی پکے گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا. پوری زمین پر انصاف کا نظام قائم ہوگا. اللہ کا حکم چلے گا، باطل ٹوٹے گا، حق کا غلبہ ہوگا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت، حکومت، اقتدار، طاقت، غلبہ دیں گے. ان کی قربانیوں کے انعام کے طور پر ضرور دیں گے. اور پھر دجال کا قتل ہوگا،
दज्जाल से छुटकारा मिलेगा। पूरी दुनिया में ला यब्का बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला वतदखुलु फीहि कलिमतुल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन औ बिज़ुल्लि ज़लील। अल्लाह के रसूल की हदीस के अल्फाज हैं कि कोई कच्चा पक्का घर या कोई खेमा ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह का कलिमा दाखिल ना हो जाए, ताकत के बल पर या कबूल करके दाखिल होकर रहेगा। इसलिए लोगों, ये बहुत चौकन्ना रहकर जीने वाला ज़माना है। अगर इसी तरह गफलत में रहे जिस तरह अब तक जी रहे हैं तो हमें खबर भी नहीं होगी और अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका होगा कि इस नालायक, फासिक, फाजिर, खताकार, गुनहगार मुसलमान को मैं दज्जाल का साथी बनाऊंगा। ये इमाम मेहदी का साथी नहीं बनेगा, ये हक़ का साथी नहीं बनेगा, ये सच और इंसाफ का साथी नहीं बनेगा, ये मजलूमों का खादिम नहीं बनेगा, ये ज़ालिमों का एजेंट बनेगा, ये ज़ालिमों का मुखबिर बनेगा, ये ज़ालिमों का दल्लाल बनेगा। 4 पैसे के लिए थाने पे जाकर मुखबिरी करेगा। ये फैसला किसी लम्हे हम में से किसी के बारे में हो सकता है। हो याद रखना, मैंने अल्लाह की तौफीक से अपनी बिसात के मुताबिक बहुत लंबी बात को चंद जुमलों में समेट कर आपके सामने रख दिया है। कसम खा के कहता हूँ, इसमें ज़रा भी मुबालगा नहीं है। फैसले का दिन करीब है। अब अगर गुनाहों की तरफ वापस लौटे, अब अगर पिछली ज़िंदगी की तरफ वापस लौटे, जिन गलतियों को छोड़ने का फ़ैसला किया है, बार बार अल्लाह ताला से अहद किया है, बार बार रो रो कर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर यह इरादा किया है कि अब गुनाह की तरफ वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों, अब अगर वापस गए तो पता नहीं फिर दोबारा तौबा नसीब होगी कि नहीं, क्योंकि ये जो दिन अब आ गया ज़माना, इस ज़माने को पहचानना उलमा का फ़र्ज़ है। उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो इस दौर को पहचाने। पिछले दौर की रिवायती बातों से काम नहीं चलेगा। अब आपको अकाबिर उलमा के पास रहना पड़ेगा, कुछ महीने गुजारने पड़ेंगे, तरबियत लेनी पड़ेगी, उनका एतमाद हासिल करना पड़ेगा। जब एतमाद होगा तब वो आपको ख़ास बातें बताएंगे, तब वो आपको अपने सीने का इल्म मुंतकिल करेंगे, तब आपको वो अमानत सौंपेंगे, आपको एक ज़िम्मेदारी सौंपेंगे कि भाई किस तरह उम्मत के आवाम और ख़वास को, उम्मत के मर्दों और औरतों को, और ख़ास तौर पर उम्मत के नौजवानों को किस तरह संभालना है। सबसे ज़्यादा बुनियादी बात इस वक्त मुझको अपने से भी कहनी है और आपसे भी, वो है इस्तिकामत। अब जमना है, कहो इंशाअल्लाह। अब तकवे पर जमना है, अब अल्लाह की इताअत पर जमना है, अब गुनाहों से दूर रहना है, और जैसे कोई गलती हो जाए सब काम छोड़ के अल्लाह से माफ़ी मांगनी, देर नहीं करनी, क्योंकि पल पल ये ख़तरा है। जो वाकई ज़माने के तकाज़ों से वाकिफ़ लोग हैं, वो हर वक्त, उनका दिल इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ लगा रहता है, और इसलिए कि वो बार बार ताज़ा तरीन वहाँ की ख़बरें जानना चाहते हैं कि कहीं दज्जाल आ तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसा दावा तो नहीं हो गया। ये गफलत के साथ ज़िंदगी के दिन नहीं हैं, गफलत के साथ गुजारने वाले दिन नहीं हैं, ये बहुत होशियारी के दिन हैं। और ये भी याद रखना, उल्टे सीधे मुक़र्रिरों और मौलवियों, उल्टे सीधे जो अपने आप को आलिम कहते हैं और हैं वो जाहिल, उनकी बातों के चक्कर में मत आना। वो तरह तरह की बातें तुमको बताकर तुमको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। जो सच्चे पक्के अकाबिरीन हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्गों की सोहबत याफ्ता, कुरान मजीद के मुफस्सिर, कुरान को गहराई से समझने वाले, अल्लाह के रसूल की मंशा को समझने वाले, पूरी ज़िंदगी के 24 घंटे अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजारने वाले, जिन पर वक्त के सारे बुज़ुर्गों ने एतमाद का इजहार किया, उनकी बात मानना है। वरना सोशल मीडिया पर जाओ तो 50 इंजीनियर मिलेंगे और 50 डॉक्टर मिलेंगे और 50 तरह तरह के लोग मिलेंगे जो इस्लामी प्रोग्राम चला रहे। हमारे नौजवानों को नहीं मालूम कि इस्लाम की वेबसाइट्स के नाम से जो वेबसाइट्स चल रही हैं, उसमें से तकरीबन 70% यहूदियों की वेबसाइट्स हैं और बाकी कादियानियों की वेबसाइट्स हैं। कुछ हमारे मुल्क के हिंदुओं की वेबसाइट्स हैं जो इस्लाम के नाम पर चल रही हैं, और उसमें कुरान का दर्स होता है, अहादीस का दर्स होता है, मसले बताए जाते हैं, और हमारे नौजवान वो बेचारे बजाय उलमा से जुड़ने के वो सोशल मीडिया से मसले मालूम करते हैं। अभी मुझसे चंद दिन पहले यहीं किसी नौजवान ने पूछा कि हमें बाद मसले मालूम करने पड़ते हैं तो हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, वहाँ परेशान ये होते हैं कि अलग अलग साइट से अलग अलग जवाब मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब आप बीमार पड़ते हो तो सोशल मीडिया पर जाकर इलाज कराते हो? आपको कैंसर हो जाए तो आप फ़ौरन सोशल मीडिया की साइट खोलो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और इलाज शुरू करो, तो इतना ज़रूर फ़ायदा होगा उस इलाज से कि अगर वो इलाज न कराते तो साल 2 साल घर वालों को तीमारदारी करनी पड़ती। सोशल मीडिया के इलाज से इंशाअल्लाह बहुत जल्दी घर वालों की परेशानी दूर हो जाएगी। जब आपको कोई मुकदमा लड़ना हो, कोई अदालत का मसला कानून का हो, तो आप किसके पास जाते हो? किसी इंजीनियर के पास, किसी इंजीनियरिंग की साइट के पास जाते हो?